الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا جميع آبائي وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة والصالحين الصالحين، ثم على أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم على أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم على رسولنا في سنة الحسن الأنور، ثم على رسولنا عن سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الرضي وإخوانه أجمعين، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول بكر بن البرحة شعر البرس مع سيدنا المهاجر محمد بن علي عبد الرحمن وإخوانه الجميع، ثم على شيخنا هذا الصدر الإمام الحافظ عبد الله سيدنا الغالي بن أحمد بن فليب، ثم على عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ثم على الرهباب شرف المهان وشرف فاطمة الشرف الزهراء الحباب عفير بنت إسماعيل وباب عائشة عرفان ثم أحباب زينب عفان، ثم إلى روح أم الحباب فاطمة وفروعهم وإلى سلسلتهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد سيد إبراهيم السوق سيد أحمد البليغ، ثم على جميع الألطاف والأوتاد والأنجاب وأهل الدارقة وأهل النوبة والأخوات العظم، ثم إلى كل ولي جنة وليد وشعر صغيرين وكبيرين، ثم جميع أصحاب الطريق المحمدية وأهل سلسلته، ثم على رسول الله الأولياء من الشريف فاتنا مولانا مالك إبراهيم مولانا يري مولانا بانا رجب مولانا قدوس مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا شيخ صباغ مولانا إسحاق مولانا مغربي سيد الفاضل رسول سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى روح أولياء هذا البلد الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله بن سلام الطاسم أذهب بمحمد بن عبد الرحمن السقافي محمد بن طاهر حجاج أحمد بن عبد الله بن طالب حسين بن صالح جد الشيخ بكر بن سالم حسين بن سالم، ثم على الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد السقافي أبو بكر بن الوارث إسماعيل بن علي هاشم السقافي هارون بهارون جعفر بن شيخ هاشم السقافي ثم إلى روح حبيب مسرور خليل البنكر سيدي يوسف طلال جميع العلماء أهل سنة الجماعة أجمعين، ثم إلى روح جميع أوليائك في جاوة الشرقية والأسطال الغربية في سنغافورة في سيدي الشيخ إسماعيل الجيلاني الحبيب بن حبشي في الكون، ثم إلى الشيخ النبي السيد كبيرة من بجوري من سيد سلسي وعشوري إمام الشافعي مالك يحنك إمام الغزالي إمام بن عربي سيد عبد العزيز سورة بالرفوع أهل السنة والجماعة أجمعين، ثم الأربع صالح محفوظ ندنا بنا خاصة من النصوص من الله فضل أحمد بن سلام تسمع محمد الشيخ صحيح سبات نضع تغشاهم برحمة المغفرة ورضوان ثم الربيع عبد الله بن سلام الطاهر وقال لي أخباري بركات المسرار من الولا في الدين الدنيا والآخرة الدواء من المحنة من تصل القلوب الغالب والحصول لكل كفى من الفتوح
ومن أرى من قرأت كتبهم في هذا الليل ومن ذكر في كتبهم. الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Kita teruskan masalah Nabi Adam dinukil dari Jawahirul Ma'ani juzul awal halaman 186, lanjutan kemarin. Wal ma'lumu fi syar'i anna an-nasiya la yu'akhadhu walakinnal kummala min ibadihi laisu ka ghairihim kama qaddamna. Telah diketahui orang yang melakukan sesuatu dalam keadaan lupa atau melanggar larangan dalam keadaan lupa, la yu'akhadhu, tidak bisa dihukum. Walakinnal kummala, tetapi manusia-manusia al-kamil yang mencapai derajat kesempurnaan seperti para anbiya mursalin, para nabi rasul, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, laisu ka ghairihim kama qaddamna, mereka tidak seperti yang lain sebagaimana telah kami terangkan dalam pendahuluan. Fakultu, aku murid Sayyidi Ahmad Tijani bertanya kepada gurunya Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani di Sayyidina radhiyallahu anhu, fa idza kanat mukhalafatuhu laysat bidhanbin famimma dzakarallahu taubatahu, qala min suratil mukhalafati li'annaha fi adh-dhahiri dhanbun wa in kanat fi nafsil amri laysat bidhanbin. Kalau memang Nabi Adam itu di dalam peristiwa syajaratul khuldi tidak terlibat dosa, maka kenapa beliau bertaubat? Dijawab oleh Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, karena ada suratul mukhalafah, zahirnya, bentuknya tetap dosa, tetap menentang Tuhan. Karena itu, wa in kanat fi nafsil amri laysat bidzanab, meskipun aslinya tidak dosa. Li'annahu fa'alaha nasiya kama dzakarallahu anhu fil ayah. Tidak disebut dosa karena Nabi Adam melakukannya dalam keadaan lupa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan di dalam ayat, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Tapi suratuhu dzambun, bentuknya dosa, penentangan, makanya perlu ditaubati. Wan nasi la dzamba alaihi fi syar'i, orang yang melakukan dalam keadaan lupa atau menentang perintah dalam keadaan lupa tidak ada dosa di dalam syariah. Wa innamal itabu wal mu'akhadatu
lil ghaflati 'anil adabi wa 'adamil ilmi bil wajhil matlubi fi'lan aw tarkan kama taqaddama. Tetapi itabullah, Allah Ta'ala mencaci Nabi Adam, menghukum Nabi Adam dengan dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi karena beliau lalai daripada adab, kesempurnaan adab-adab. Wa adamil ilmi bil wajhil matlub. Nanti saya terangkan apa maksudnya kesempurnaan adab. Dan tidak adanya ilmu bil wajhil matlub, dengan cara yang diminta Allah, fi'lan aw tarkan, baik di dalam melakukan atau meninggalkan. Begini, urusan adab kepada Hadratullah Azza wa Jalla tidak ada habisnya. Karena tidak ada adab kecuali di atasnya ada adab lagi. Jadi para nabi, rasul, nabi mana saja, rasul mana saja, apalagi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap detiknya yataraqqa fil adab, meningkat adabnya kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Ada fi ba'di kutubil Alawiyyin, saya pernah membaca pertanyaan seorang murid kepada mursyid yang kebetulan kedua beliau mengikuti Tariqatul Alawiyah. Saat ini saya terlupa nama kitabnya, tapi pembahasannya saya masih ingat. Murid itu bertanya kepada gurunya, kalau memang para nabi rasul tidak ada dosa, tidak terlibat noda, untuk apa mereka membaca istighfar? Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 70 kali. Banyak riwayat-riwayat An-Nabiyul Fulani yastaghfirullah, An-Nabiyul Fulani yastaghfirullah, bahkan sampai ada yang menangis di dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala sampai tanah yang terkena tetesan tangisan Nabi Dawud alaihissalam wa ala Nabi Muhammad afdhalus salati wassalam memunculkan rumput karena derasnya air mata Nabi Dawud yastaghfirullah, padahal tidak ada dosa. Hatta nabata al-ushb min dumu'i sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Uniknya tidak ada dosa ini. Seperti itu menangisnya. Kalau saya alhamdulillah tidak ada syak sama sekali nabi manapun berdosa, tidak masuk akal saya. Saya alhamdulillah Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih sudah terlepas dari dzan, sangkaan kalau ada nabi berdosa. Kalau Anda bertanya, ini pengalaman saya pribadi, kalau saya dalil yang menyembuhkan suudzon saya kepada anbiya wal mursalin, ringan-ringan saja. Saya tidak percaya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali kutub, terlupa Allah Subhanahu wa taala 1 detik, yaqadatan aw manama. Tidak ada di dalam sangkaan saya itu. Sebab kalau beliau terlupa Allah 1 detik saja tidak akan menjadi wali, apalagi kutub. Itu wali besar yang sangat masyhur, dakhala al-qutbiyah, tapi hanya wali. Sedang menurut kaidah, setinggi-tingginya pangkat kewalian belum melangkah langkah pertama dari kenabian. Nihayatul awliya, bidayatul anbiya, tapi belum masuk. Akhirnya pangkat para wali itu permulaan pangkat para nabi, tapi belum melangkah loh. Baru akhir, belum sampai langkah pertama nubuah, tidak ada. Bagaimana yutasawwaru fil aql, kita bisa membayangkan seorang nabi terlibat dosa padahal jauh di atas rutbatus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalil 1 itu sudah cukup untuk obat saya, apalagi ditambah dalil ini, dalil ini, dalil ini. Di antaranya masalah ka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Itu fi haqqis sahabah. Murid nabiyun wa rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab, kekuatan imannya menyebabkan syaitan tidak bisa mendekat. Apalagi
al-anbiya wal mursalin. Bagi orang yang agil, yang hatinya bersih, fikirannya jernih, dua dalil itu mencukupi untuk mengeluarkan jami'ul anbiya'i wal mursalin daripada dosa apa saja. Qala syekhuna radhiyallahu anhu, masih kitab Jawahirul Ma'ani. Sebentar. Saya tadi menemukan ternyata Nabi Adam alaihissalam itu dan Nabi Muhammad afdhalus salati wassalam bukan hanya Nabiun wa Rasul. Halaman 324 At-Tabaqatul Kubra di Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ini pendapat alim kabir, wali kabir Sayyidi Ali bin Muhammad Wafa, halaman 324. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ulul azmi minar rusuli sab'atun wa hum Adam wa Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Dawudu wa Sulaimanu wa Isa. Ternyata di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu bukan hanya Nabiyun wa Rasulun, tapi termasuk ulul azmi, para rasul. Sini kalimatnya minar rusuli, berarti beliau memasukkan Nabi Adam sebagai rasul. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Nuh, 3 Nabi Ibrahim, 4 Nabi Musa, 5 Nabi Dawud, 6 Nabi Sulaiman, 7 Nabi Isa alaihimus salatu wassalam wa ala Nabi Muhammad afdhalus salatu wassalam. Berarti termasuk ulul azmi. Ini qaul dipakai di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tabaqatul Kubra oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani 324. Kalau Anda bertanya Nabi Muhammad bagaimana? Kok tidak masuk di 7? Huwa sayyiduhum, pimpinan ulul azmi, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Jawahirul Ma'ani. Qala syekhana radhiyallahu anhu i'lam, ketahuilah olehmu anna fi akli Adam minas syajarati, sesungguhnya di dalam memakannya Nabi Adam buah syajaratul khuldi, ayatan lil mu'tabirina wa uswatan lit taibin, menjadi tanda bagi orang-orang yang beriktibar dan menjadi ikutan untuk orang-orang yang bertaubat. Min izhari bahiri qudratillahi ta'ala, dari menampakkannya takdir Allah Ta'ala yang luar biasa, wa ajaibi sani'ihi wa muwafaqatihi lima sabaqa fi masyiatihi, dan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dan cocoknya sesuatu yang telah, kalau bahasa saya, sesuatu yang telah ditaksis, dipasti oleh Allah Ta'ala azalan, pasti terjadi. Memang iya, kalau kita berpikir sepintas selalu, ini saya di pikiran saya, sepintas selalu kita berpikir surga itu tempat apa? Surga itu satu tempat yang di situ tidak terhitung jumlah malaikah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu masjid atau satu tempat khalwah seorang wali yang sangat besar, berapa jumlah malaikah yang memenuhi ruangan itu? Taruhlah Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Raudhah sekalian, Raudhatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak jumlah malaikah yang diturunkan Allah hawalail Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, di Raudhah, di Muwajahah, tidak terhitung. Sedangkan satu malaikah saja bisa mengusir syaitan. Karena itu kalau ada bisikan baik di hati, syaitan kabur.
Ini di surga, markazul malaikah, markasnya para malaikat, markasnya makhluk-makhluk pilihan Tuhan. Tetapi bisa terjadi iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam di tempat yang maha suci itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ubahnya kalau kita bertafakkur di neraka yang sangat panas, yang konon diterangkan kalau satu tetes saja api neraka diturunkan ke alam dunia, habis, hancur lebur seluruh dunia ini. Tapi kala jengking neraka tidak mati, tidak hancur, tidak ikut terbakar. Ular-ular neraka tidak hancur, tidak mati, tidak ikut terbakar. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang lebih unik. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab min ahli an-nar. Binassul Quran. Tapi tiap hari Senin muncul air ini. Di tengah-tengah api yang seperti itu, air bisa muncul. Api dengan air berlawanan, apalagi ini apinya api neraka loh, api neraka. Bagaimana bisa terjadi? Min ajaibi qudratillah azza wa jalla. Wa ajaibi suni'ihi wa muwafaqatihi lima sabaqa fi masyiatihi min ijtiba'i Adam, daripada memilih Nabi Adam, wa khilafatihi, dan mengangkat beliau menjadi khalifatullah fil ard, di bumi, bisababi mukhalafatihi ay zahiran, dengan sebab menentangnya beliau dengan memakan syajaratul khuldi secara zahir. Wa tardi iblis, di antara hikmah peristiwa syajaratul khuldi, terusirnya iblis. Wa la'nihi, dilaknatnya iblis. Wa ihanatihi, dan dihinakannya iblis. Ba'da istifaihi wa ta'abihi bi kathrati ibadatihi. Padahal sebelumnya iblis termasuk kelompok makhluk pilihan Allah, dan bukan hanya itu, makhluk yang paling banyak beribadah kepada Allah. Lita'lama anna syagawata was sa'adata laysata murtabitaini bil ilali wal asbab, wa innama as-sa'idu man sa'ida fil azal wasyaqiyyu kadzalik. Di antara hikmahnya agar engkau tahu bahwa asyagawah, orang yang celaka, alias orang ahlun nar, was sa'adah, orang yang bahagia, yakni ahlul jannah, asyaqi, yang meninggal dalam keadaan celaka, wa huwa min ahlin nar, as-sa'id, orang yang meninggal dalam keadaan baik, wa huwa min ahlil jannah. Kedua hal ini tidak terhubung dengan ilal, sebab-sebab. Wal asbab sama maknanya, dan sebab-sebab. Wa innamas sa'idu, calon ahli surga adalah orang yang dinas, dipastikan di zaman azali bahwa dia ahlul jannah. Wasyaqiyyu kadzalik, orang yang ahlun nar yang dinas oleh Allah Ta'ala fil azal bahwa dia min ahlin nar. Sebagian mursyid Tariqah Alawiyah di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib Al-Imam
Al-Allamah Ali bin Hussein Al-Attas. Nama kitabnya Tajul A'ras, 2 jilid. Jusnya saya lupa, halaman saya juga lupa. Tapi saya ingat nama beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau adalah guru dari Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habashi. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini mempunyai karamah unik. Jadi kata beliau, setiap manusia itu di dahinya sudah ada tulisan syaqi atau sa'id. Washtahara al-Habib Abu Bakar bihadhihi al-karamah. Akhirnya salah satu sayyid penasaran. Dalam hatinya, saya akan datang kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas dan saya ingin dibaca dahi saya tertulis syaqi atau sa'id. Ini mengerikan sebab tidak akan berubah. Di dalam kitab Zubar diterangkan, inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Orang syaqi, calon ahli neraka, adalah orang yang syaqi mulai zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan apa-apa. Begitu juga orang sa'id, calon ahli surga, di zaman azali sudah dipasti menjadi calon ahli surga. Hanya setiap insan, ya termasuk saya dan Anda, cuma di zaman kita saya tidak tahu siapa yang bisa membaca. Di zaman Habib Ali Sayyibul Maulid, gurunya bisa itu, Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Ringkas cerita, saya tadi sampai ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Tadi cuma bicara di dalam hati. Begitu sampai, dahinya disentuh oleh tangan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas sambil Al-Habib Abu Bakar mengeja huruf sin, ain, ya, dal. Lega hati saya ini. Alhamdulillah, berarti saya termasuk sa'id. Kalau kita bagaimana? Tidak tahu. Hanya tanda-tanda bisa kita pelajari. Tanda-tanda orang sa'id dan orang syaqi, saya beritahu satu kepada Anda, pegang seumur hidup. Siapa yang mencintai aulia, maka hal itu merupakan tanda bahwa dia min ahli sa'adah. Dan siapa yang hatinya membenci aulia, merupakan tanda bahwa dia min ahli syagawah. Nas'alullah al-afiyah lana wa lil ahbab. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi.